مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام، خداوند کی آواز ہمارے لیے کیا ہے۔ اور کلام مقدس کو سیکھنے سے پہلے ہم کلام مقدس کے احترام اور عظمت اور بڑائی کے بارے میں سیکھیں گے کہ کلام کو سننا کیا ہے۔ کیا محض اس کا سننا ہی کافی ہے یا اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کو ریڈ کرتے ہیں تو کلام فرماتا ہے کہ جو اس کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ تو آج جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، تو آج ہم محض سنیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کلام کو قبول کریں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے عہد عتیق میں سے مقدس یونا کی کتاب، اس کے 3 باب اور اس کی 4 آیت میں سے آج ہم دیکھیں گے۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آج جس آیت کو ہم نے تلاوت کیا ہے، آج جس بات پر ہم سیکھیں گے وہ ہے منادی کرنا، خدا کے کلام کی منادی۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مقدس یونا جنہیں خدا نے اپنے ایک پیغام، ایک میسج دے کر اپنے لوگوں کی طرف بھیجا، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کون تھے جن کی زندگیوں میں یہ کلام کا بیج جو ہے وہ بویا گیا، جن میں منادی کے لیے خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا، اور جن میں خدا نے پرچار کرنے کے لیے اپنے بندہ سے دوسری بار کلام فرمایا۔ کتنے ضروری وہ لوگ تھے اور وہ میسج کتنی اہمیت رکھتا تھا جو خدا نے اپنے بندہ کو دوسری بار دیا، اور وہ میسج کیا تھا کہ جا نینوا کے لوگوں سے کلام کر، ان سے کہہ کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ کون تھے، نینوا کا شہر جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، جو بت پرست لوگ تھے، وہاں پر ڈھالی ہوئی مورتوں اور بتوں کو سجدہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے لوگ تھے، خدا سے ناواقف تھے۔ لیکن جب خدا کا بندہ گیا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بتوں کی پرستش کرنے والے بنے، بتوں پر دھیان کرنے والے بنے، یا انہوں نے زندہ خدا کی منادی پر کان دھرا۔ آج ہم اس متن میں سے سیکھیں گے کہ کیسے منادی نے ان کی زندگیوں میں کام کیا، کہ جب خدا کا کلام، جب خدا کی آواز لوگوں کی زندگیوں میں جاتی ہے تو کیا وہ کلام جو خدا نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کیا وہ برباد ہوئے، یا انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسے قبول کر کے عملی طور پر ہمیشہ کی زندگی کو پایا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ مقدس یونا نینوا کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور نینوا کا شہر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ ایک دن کی راہ پر جو ہے وہ صرف چلے ہیں۔ ایک دن کا ان کا پیغام پورے لوگوں کو بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ کیسے ایک پیغام نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے؟ جب ہم 3 باب کے پورے پیسج کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا جو قہر ہے وہ رحم میں بدلتا ہے، خدا کی جو سختی ہے وہ محبت میں بدلتی ہے۔ تو آج اسی طرح ہم نے توجہ فرمانی ہے کہ خدا کی منادی، خدا کا کلام، خدا کا پرچار ہماری زندگیوں میں کیسے سختی کو، کیسے نافرمانی کو، کیسے مصائب کو، کیسے تکلیفوں کو، اور کیسے ناروا سلوک اور ناروا جو حالات ہیں، ناموافق حالات ہیں، وہ ہمارے لیے کیسے موافق ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو نینوا کے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ اسوری حکومت کے جو سب سے بڑا شہر تھا وہ تھا نینوا کا شہر، یعنی کہ دارالحکومت تھا نینوا
असुर की हुकूमत का, सल्तनत का। और ये लोग बड़े जाबिर, बड़े सख्त और बड़े ही ज़्यादा जुल्म तशद्दुद करने वाले लोग थे, अपने आप पर भरोसा करने वाले लोग थे। लेकिन जब खुदा ने उनकी पकड़ की, खुदा ने उनसे कलाम किया कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद होगा, तो मेरे अज़ीज़ों, एक दिन की राह जब मुक़द्दस यूना उस शहर में दाखिल होते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, तो एक दिन की राह, एक दिन के कलाम ने उनकी ज़िंदगियों पर इस कदर असर किया कि जब हम देखते हैं तो नैनवा के लोगों ने सबसे पहले कलाम को कबूल किया। लिखा है, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, टाट ओढ़ा, और अदना औला सब ने क्या किया है? टाट ओढ़ा, रोज़ा की मुनादी की है। उन्होंने पहले कलाम को कबूल किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है? खुदा पर ईमान लेकर आए हैं कि खुदा जिंदा खुदा है, खुदा जो चाहता है वो कर सकता है, खुदा जो है वो कव्वी खुदा है। उन्होंने खुदा की खुदावंदियत को देखा और अपने आप को उसके हुजूर में झुकाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने इस कदर अपने आप में आजिज़ी दिखाई, तो सिर्फ वो ईमान लेकर नहीं आए, अमली तौर पर उन्होंने रोज़ा की मुनादी की है कि हम कैसे खुदा का कुर्ब पा सकते हैं, कैसे खुदा की नज़दीकी को हासिल कर सकते हैं, कैसे खुदा हम पर रहम कर सकता है। उन्होंने सबसे पहले कलाम को कबूल किया है। 40 रोज़ के बाद नैनवा ने बर्बाद होना था, लेकिन उन्होंने जब खुदा पर ईमान दिखाया, टाट ओढ़ा, आजिज़ी और इनकसारी अपनी ज़िंदगी में लेकर आए और हर एक बुरी रविश से अपने आप को रोका, तो तब खुदा ने अपने इरादा को, जो खुदा उनको हलाक करने को था, खुदा बाज आया। तो आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर फरमाना है, आज हमने तवज्जो फरमानी है कि हमारी ज़िंदगियों के वो तारीक हिस्से कौन से हैं जिन पर खुदा मुनादी करने की बात फरमा रहा है, जिन पर खुदा हमें हलाकत से बचाने की कोशिश कर रहा है। आज हमने इन बातों पर तवज्जो फरमानी है। जैसे खुदा ने मुक़द्दस यूना को नैनवा में भेजा, ऐसे ही खुदा का कलाम आज हमारी ज़िंदगियों में असर दिखाए। हम हलाकत की तरफ नहीं बल्कि ज़िंदगी की तरफ लौटें। जब हम यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं, जैसा कि कलाम को सीखने से पहले हमने वर्स को पढ़ा कि जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है। तो आज जितने लोग चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें, हलाकत से बचें, अपने आप पर जो मौत का, जो सज़ा का हुक्म है, उसको उतार फेंकें, तो आज हमें उसके हुजूर कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है, उसके हुजूर में सर खम करने की ज़रूरत है, अपनी बुरी रविशों पर गालिब आने की ज़रूरत है। जब हम नैनवा के लोगों को देखते हैं, तो नैनवा के लोगों ने इत्तफाक और इत्तेहाद भी दिखाया है। कलाम में लिखा है कि जब नैनवा में इस बात की मुनादी की गई, सब बशिंदों ने क्या किया है? रोज़ा रखा है, ईमान लेकर आए हैं और टाट ओढ़ा है। और जब ये खबर बादशाह तक पहुंची है, तो वहाँ के बादशाह ने अपनी दौलत पर भरोसा नहीं किया। 40 दिन का खुदा ने उन्हें वक्त दिया था। इस वक्त पर भी हम गौर फरमाएंगे। 40 दिनों में उन्होंने अपने शहर से दूसरे शहर जाने की नहीं सोची कि हम इस शहर से भाग जाएं, अपना मालो मता, अपनी जानें बचाकर, अपना कीमती सामान लेकर इस शहर से हम दूसरे शहर कूच फरमाएं ताकि हम गज़बे इलाही से बच सकें। उन्होंने ये सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उस बात पर तवज्जो फरमाई है जो हमें ज़िंदगी दे सकती है, जो हमें बचा सकती है, जो हमें हलाकत में गिरफ्तार होने से निजात दे सकती है। उन्होंने उस कलाम पर, उस मुनादी पर ध्यान किया है। तो आज ज़रूरत है कि हम भी कलाम को ऐसे ही कबूल करने वाले बने। अगर बुत परस्त लोग जो खुदा से ना वाकिफ़ है, जो खुदा को जानते नहीं है, खुदा के बंदा का पैगाम सुनकर ऐसी आजिज़ी दिखा सकते हैं, तो हम उसके खून खरीदे हुए, उसके नाम से जाने जाने वाले लोग क्यों ऐसी बरकतों से दूर रहें, क्यों हम हलाकत में गिरफ्तार हों। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत है कि आज हम मुनादी पर ध्यान करें, उसके प्रचार पर तवज्जो फरमाएं, उसके कलाम पर ध्यान करें, क्योंकि कलाम ला तब्दील है, कलाम असर दिखाता है। उसका कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता, बल्कि जो खुदा की मर्ज़ी है वो उसे पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर खुदा की मर्ज़ी बदल गई है।
خدا نے کلام فرمایا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، لیکن جب خدا کے لوگوں نے عاجزی دکھائی ہے، اپنی بری روشوں کو ترک کیا ہے، تو وہی آسمان کا خدا جو عذاب نازل کرنے کو تھا، جو ہلاک کرنے کو تھا، اسی خدا نے اپنے لوگوں پر رحم کر کے محبت دکھا کر اپنے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا قرب پانے کی ضرورت ہے، اس کی نزدیکی کو چاہنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اپنے رحم میں رکھے، اپنی شفقت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ہم پر رحم فرمائے۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔